নওডায় একজন টেকনিক্যাল লোক, পরিযায়ী শ্রমিক নয়, শুধু বাংলা ভাষায় বাচ্চার সাথে কথা বলেছে। বাচ্চাকে নিয়ে একটা হোটেলে গেছিল, বাংলা ভাষায় কথা বলেছে বলে তাকে সেই হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়নি। क्या नाम है? अमित नाम है। अमित, कल क्या हुआ था? आपके पास एक आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने एक कस्टमर को जो बंगाल से थे उनको बांग्लादेशी बोला था, क्या पूरा प्रकरण है? वेस्ट बंगाल से गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ एक बच्चा था और वो सर थे। यहाँ पे होटल में आए, उन्होंने ओयो से बुकिंग करा हुआ था। 2 दिन का उनका बुकिंग था, कुछ ऐसी 2000 समथिंग करके कुछ जो भी अमाउंट था उनका, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने रूम देखा हमारे। पहले हम कस्टमर को रूम दिखाते हैं क्योंकि हमारे रूमों में सीलन बहुत हो रखी है। जो ओयो पेड होता है तो कस्टमर हमसे यहाँ के बोलता है कि मतलब इतने गंदे रूम हैं और हमसे अमाउंट आप ये ले रहे हो, हमें हमारा रिफ़ंड चाहिए। तो जो ओयो ऑनलाइन पे होता है वो हम यहाँ से रिफ़ंड नहीं कर सकते, वो ओयो खुद रिफ़ंड करता है, ठीक है। तो उन्होंने रूम देखा है, रूम देखने के बाद वो चले गए हैं। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने किससे क्या बात करी है, क्या करा है, क्योंकि सिंपल आरोप जो लगे हैं आप लोगों ने उनको, चूंकि वो वेस्ट बंगाल से थे, आप लोगों ने कहा कि वो बंगाली है इसलिए नहीं। ना पुलिस ने मना किया है। ऐसा कुछ नहीं सर, हमारा दिन रात का काम है, हम आईडी देख के रूम देते हैं कि कौन कहाँ से कौन क्या है। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में बहुत फ़र्क है ना। बांग्लादेश दूसरा देश हो गया, वेस्ट बंगाल तो हमारा ही है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो आरोप लगाए हुए बिल्कुल गलत है। हमें तो रूम देना ही देना है कस्टमर को। अगर ऐसे आप कोई भी आएगा तो हम रूम देने के लिए बैठे हैं, ये तो नहीं है हमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खोली है ओयो ने कि भाई उसने प्रॉपर्टी खोल ली और हम सेल उसको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो बंद हो जाएगी। तो यही है, उनको रूम पसंद नहीं आया। पुलिस भी आई है पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस आई है क्योंकि उन्होंने बताया कि पुलिस ने मना करा हुआ है और पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में कि बांग्लादेश को रूम नहीं देना है। 15 अगस्त के चक्कर में पुलिस चेक इन कर रही है। चेक इन इसलिए कर रही है कि हमें मतलब बताओ, ऐसे किसी पर शक हो, आप चेक इन किसी को डिनाई मत करो, रूम सबको दो, लेकिन एक आईडी वाईडी सब कुछ किस पर्पज़ से आया है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, ये सब बोला है। पुलिस का ऐसा कोई वो नहीं है क्या पुलिस ने हमें आके मना करा हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रूम नहीं देना है, कि बांग्लादेश के रूम वो वेस्ट बंगाल के लोगों को रूम नहीं देना है, कि पंजाब के लोगों को रूम नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला चेक इन सबको दो, लेकिन पहले सबको जांच पड़ताल करके चेक इन दो। हमारा चेक इन डिनाई करने का कोई पर्पस नहीं है। आप हमारे यहाँ आओ, रूम देखो, अगर आपको रूम पसंद आ रहा है तो आप रूम लो, अगर नहीं आ रहा है तो आप आपकी मर्जी है, लेना तो लो, नहीं लेना तो आप जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। নওডায় একজন টেকনিক্যাল লোক, পরিযায়ী শ্রমিক নয়, শুধু বাংলা ভাষায় বাচ্চার সাথে কথা বলেছে। বাচ্চাকে নিয়ে একটা হোটেলে গেছিল, বাংলা ভাষায় কথা বলেছে বলে তাকে সেই হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়নি। আর কত মিথ্যা বলবেন? দর্শক শুনলেন, মুখ্যমন্ত্রী আজকে তো এই কথা বলেছেন বেহালাতে, ওখানে একটা ভাষণ দিয়েছেন। আর যে হোটেলের কথা বলেছেন সেই হোটেলের যারা থাকেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা যে না, এইরকম তো কিছু হয়নি, এইরকম তো কিছু হয়নি। বাংলা কথা বলার জন্য কাউকে হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়নি, রুম দেওয়া হয়নি, এরকম তো কিছু হয়নি। ওই ব্যক্তি এসছিলেন, অনলাইনে হোটেল বুক করেছিলেন, হোটেলে এসে ওনার রুম পছন্দ হয়নি, তখন উনি যে টাকাটা পেড করেছেন সেটা ফেরত চাইছিলেন। আমরা বলেছি যে আপনি অনলাইনে বুক করেছেন তো আমরা তো এখান থেকে ফেরত করতে পারবো না, যেখান থেকে বুক করেছেন সেখান থেকে ফেরত করতে হবে। তো তারপর উনি এখান থেকে চলে গেছেন। তারপর কি হয়েছে আমরা তো কিছুই জানি না। ভাবুন দর্শক, হোটেলের যারা তারা বলছেন যে এই রকম কোন তর্ক বিতর্ক মানে ভাষা এইসব মানে বাংলা বাঙালি এইসব কিছুই হয়নি। ওনার হোটেল রুম পছন্দ হয়নি, উনি টাকা ফেরত চাইছিলেন। আমরা বলেছি অনলাইনে বুক করেছেন, অনলাইনে মানে যেভাবে বুক করেছেন ওখান থেকে টাকা ফেরতের ব্যাপারটা হবে, আমরা এখান থেকে ফেরত করতে পারবো না। ব্যাস এটাই হয়ে গেছে। ওনার হোটেল পছন্দ হয়নি, উনি চলে গেছেন এখান থেকে। তারপর কোথায় আছেন, কি করেছেন, কাকে বলেছেন তাও তো আমরা কিছু জানি না। কিন্তু ওই রকম তো কিছু না যে বাংলা থেকে এসছেন, বাংলাতে কথা বলেছেন, ছেলের সঙ্গে বাংলাতে কথা বলছেন শুনে তাকে থাকতে দেওয়া হয়নি, এইরকম তো কিছু হয়নি। আর এরকম তো কিছু হওয়ার তো কথা না। আমাদের এখানে পুলিশ তো এরকম কিছু বলেও নি। পুলিশ একটা কথা মানে বলে যে যেখান থেকেই আসুন না কেন তাদের আইডেন্টিটি চেক করবেন, চেক করে থাকতে দেবেন, ব্যাস। এর বাইরে তো কিছু পুলিশ তো বলেনি। তো আমরা মানে বাংলা থেকে
কেউ এসছেন বলে, বাংলাতে কেউ কথা বলছেন বলে তাকে থাকতে দেবো না, সেটা কি করে হয়? আমরা এত প্রপার্টি নিয়ে বসে রয়েছি, আমরা যদি হোটেল না দিই, ভাড়া যদি না দিই, তো সব তো আমাদের আমাদের তো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমরা কেন এইসব করবো? হোটেলে কেউ থাকতে আসবেন, আর মানে বাংলা থেকে এসছেন বলে, যে বাংলা ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের মানে ভারতেরই অংশ, সেটাও বললেন। তো সেখান থেকে কেউ এলে, বাংলাদেশ তো আলাদা দেশ, আর ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে ভারতেরই অংশ, তো সেখান থেকে কেউ এলে থাকতে দেবো না, এই আবার কি? পরিষ্কার মানে বোঝালেন উনি কথা বলে, তো কেন থাকতে দেবো না? আর এটা তো ঠিক দর্শক, হোটেলের লোকেরা অনেক সময় দেখি টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য ঠিক মতো আইডেন্টিটি না থাকলেও থাকতে দিয়ে দেন, কারণ ওই যাতে করে মানে ভাড়াটা আসে। অথচ মানে মানে বাংলা থেকে কেউ একজন গেছেন, বাংলাতে কথা বলছেন বলে তাকে থাকতে দেবেন না, এটা হয় কখন? আর পুলিশ কখনো এটা বলতে পারে যে কেউ মানে বেঙ্গল থেকে কেউ এলে তাকে থাকতে দেবেন না? এটা কেউ পুলিশ কখনো বলতে পারে? আর হোটেল মালিকরা মানে কখন এটা করতে মানে করেন যে মানে বাংলা থেকে এসছেন, তিনি ভাড়া দিচ্ছেন, অথচ মানে বাংলা ভাষাতে কথা বলছেন বলে থাকতে দেবো না, এটা হয় কখনো? সবাই তো ব্যবসা করছেন, একটা রুম ভাড়া পেলে তাদের তো লাভ, তো সেটা এটা হয় কখনো? বরং যারা ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন না, তারা এইসব তর্ক বিতর্ক পছন্দই করেন না। এই যে মানে কে বাঙালি, কে বিহারি, কে হিন্দিভাষী, কে জম্মু কাশ্মীরি, এই যে নানান সব তর্ক বিতর্ক সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়, কেউ কেউ মারাঠি, দেখবেন পলিটিশিয়ান যারা, তারা নানান সময় এইসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক তৈরি করেন, কিন্তু এতে সব থেকে বেশি ক্ষুব্ধ হন বিশেষ করে এই হোটেল ব্যবসায়ীরা। কারণ তারা বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন এলাকার লোকজনদের সঙ্গে ব্যবসা করেন, মানে তাদেরকে থাকতে দেন। এই যে ধরুন জম্মু কাশ্মীরে যেসব চলছে, সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কারা হয়েছেন বলুন তো? হোটেল ব্যবসায়ীরা। কারণ সেখানে বিভিন্ন জায়গার লোকজন আসেন, সেটাই তাদের কারবার। তারা তারা অত দেখেন না কে কোন ভাষার, কোন ভাষাটা আমি পছন্দ করি, কোন ভাষাটা আমার ভালো লাগে না, এইসব তারা ভাবেনই না, ভাবেনই না। তারা চান যে কোনো ভাষাভাষী যাই হন না কেন, এখানে এলে আমার লাভ, আমার হোটেল ব্যবসাটা ভালো করে চলবে, আমার হোটেল বুক হবে, আমি ভালোভাবে থাকতে পারবো, আমার আমার যে বাণিজ্যিক যে বিষয়টা সেটা ভালোভাবে চলবে। এটাই তো হোটেল মালিকদের বিশেষ করে তাদের এটা মানে অবস্থান। তো সেখানে কখনো হয় যে বাংলা ভাষাতে মানে মুখ্যমন্ত্রী কি বললেন শুনলেন তো? তাও ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, বাংলা ভাষাতে ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাকে হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়নি। আরে এটা পাগল টাগল নাকি? আমি জানি না, মুখ্যমন্ত্রী তো বয়স হয়েছে, এটা ভারতবর্ষের কোথাও হয়? বিশেষ করে আবারও বলছি, হোটেল ব্যবসায়ী কখনো হয়? দেখুন, যদিও বা কোথাও আইডেন্টিটির কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তখন হয়তো একটা ভয় থাকে না হোটেল মালিকদের, যে যদি এমন কাউকে রাখতে দিই, পরে হয়তো জানা যাবে যে এখানকার লোক না, জঙ্গি, তখন সমস্যায় পড়তে হবে। একমাত্র আইডেন্টিটির কোনো প্রশ্ন থাকলে তখন একমাত্র তাকে হয়তো না থাকতে দিতে পারেন হোটেলে যারা থাকেন তারা। তো বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন বলে, এমনকি বাংলাদেশের যদি কেউ এসে থাকেন, আমি বলছি বাংলা ভাষাতে বাংলাদেশেরও যদি কেউ এসে থাকেন, যদি তার ঠিকঠাক আইডেন্টিটি থাকে, তিনিও থাকতে পারবেন হোটেলে। তো কেন হোটেল ব্যবসায়ী যারা, তারা কেন থাকতে দেবেন না বাংলা ভাষাতে কথা বললে? এটা হয় কখনো? মুখ্যমন্ত্রী এটা বেসিক ধারণা নেই? আসলে দর্শক, ধারণা নেই বললে ভুল হবে, সব ধারণা আছে। উনি মানুষকে ভুল ধারণাতে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে চাইছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, সেই জন্য এই কথাটা বলছেন। কিন্তু এই তো সত্য তো সামনে চলে এলো। তো আপনি বেহালাতে কথা বললেন আজকের এইরকম একটা পবিত্র রাত, 14ই আগস্ট, আগামীকাল মানে 15ই আগস্ট, কত বড় আমাদের এই রাতটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি সন্ধ্যা রাতে যে ভুলটা বলেছেন, ভুল না, যে মিথ্যা ফেক কথাটা বলেছেন, দাবিটা করেছেন, তার সত্য তো সামনে চলে আসছে। তো এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, এখন কি এসব চাপা থাকে? এর আগেও বলেছেন, আমি দেখছি কয়েকটা মিডিয়াও এটা নিয়ে রিপোর্ট করেছে। মিডিয়ারও তো একটা অংশ তো খুব লাফাচ্ছে না এইসব, টিএমসি যা বলছে তার ন্যারেটিভ তাদের মিডিয়াতে প্রকাশ করছে, মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আবার আমাদের মতো কিছু লোক আরো যারা আছেন, তারা সব এগুলোকে সামনে আনছেন, মানে প্রকাশ করছেন, সত্য উদ্ঘাটন করছেন। যখনই এইরকম খবরটা এসছে যে নয়ডার অমক হোটেলে এইরকম ঘটনা ঘটেছে, তো নয়ডার ওখান থেকে গিয়ে হোটেলের ছবি, হোটেলের লোকজনদের বক্তব্য তুলে এনে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দিয়েছেন, যে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা এই বলছেন, আর দেখুন আসল ঘটনা কি। আর এটা কি বাস্তব সম্মত? আমি আবারও বলছি দর্শক, আমরাও তো গেছি মানে কিছু কেমন জায়গাতে, হোটেলে যারা থাকেন তারা যে কোনো মূল্যে তাদের হোটেল রুম মানে ফিল আপ করার চেষ্টা করেন, যে কোনো মূল্যে, কারণ হোটেল রুম একদিন খালি থাকা মানেই তাদের লস। তো সেখানে হোটেলে বুক করে এসছেন, আর সেখানে বাংলা ভাষাতে ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়নি, এটা পাগলেও বিশ্বাস করবেন? পাগলেও কখনো কেউ বিশ্বাস করবেন? কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন, বা মানুষকে বিশ্বাস করাচ্ছেন জোর করে, জোর করে। আর ধরা পড়ে যাচ্ছেন, যে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী এই এই বাংলা বাঙালি নিয়ে যে কটা কথা বললেন, সবই তো ধরা পড়ে গেছেন। উনি তো একটা ওই দিল্লিতে একটা ঘটনা পোস্ট করেছিলেন,
মহিলাকে নির্যাতন করা হয়েছে, 1.5 বছরের বাচ্চাকেও ছাড়া হয়নি। পরে তারাই পুলিশে গিয়ে বললেন না এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। আবার আবার নিজের অবস্থানকে মানে এস্টাবলিশ করার জন্য তাদেরকে আবার সেখান থেকে নিয়ে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো, নিয়ে এসে প্রেসের সামনে আবার নতুন করে বলানো হলো। এবং আমি তো বলবো কিছুদিন পরে দেখবেন আবার তারা চলে গেছেন, যদি সত্যি তারা ওখানে গিয়ে থেকে থাকেন। আর যদি এই ন্যারেটিভ তৈরি করার জন্য কিছুদিনের জন্য সেখানে গিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো নাও যেতে পারেন, এখানে সুবিধা পেয়ে যাবেন। কিন্তু যদি সত্যিই তারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ওখানে কাজ করে থাকেন পরিবার সমেত, দেখবেন আবার তারা সেখানে চলে যাবেন, কারণ তাছাড়া কোনো গতি নেই, এই রাজ্য থেকে সংসার চলবে না। আরো সব ঘটনা, হরিয়ানাতে একটা জন্মদিনের পার্টি হচ্ছিল, সেখানে গন্ডগোল, সেটাকেও বাংলা বাঙালির সেন্টিমেন্ট বলে ফেক ভিডিও পোস্ট করে দিয়ে ধরা পড়ে গেছিলেন ইনারা। মুম্বাইয়ের ঘটনা একাধিক, আবার একটা মুম্বাইয়ের ঘটনা এখনো বলছেন কান কেটে নিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকের কান কেটে নিয়েছে। কিন্তু পরে শুনছি টাকা পয়সা লেনদেন নিয়ে কোন একটা সমস্যা হয়েছে ঠিকাদারের সঙ্গে, সেই নিয়ে যেমন হয় আর কি অশান্তি, অনেক কারণে মানুষের অশান্তি হয়, সেই কেস। কিন্তু ওটাকেও সেই বাংলা বাঙালি বলে উনি সেই প্রচার করে চলেছেন। লাগাতার ফেক ভিডিও, ফেক ঘটনা প্রকাশ করছেন আর ধরা পড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এতটাই নির্লজ্জ, তারপরেও বন্ধ করছেন না। এই যে দেখুন এটা তো প্রকাশ্যে চলে এলো, তো দেখবেন এই ঘটনা আবারও কালকে যদি কোথাও সুযোগ পান আবারও বলবেন। উনি কি দেখছেন না যে সত্য ঘটনা সামনে চলে আসছে? সব উনিও দেখছেন বা দেখবেন, কিন্তু তারপরেও বলবেন। এটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম একটা ব্যাপার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টা। এইরকম নির্লজ্জপনা আমরা কখনো কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা দেখিনি। এইরকম পদে একজন মানুষ রয়েছেন, তারপরেও লাগাতার মিথ্যাচার করে চলেছেন যে বাংলা বাঙালি, বাংলায় কথা বললেই হেনস্থা, হোটেলেও থাকতে দেওয়া হয়নি। মানে পাগল, কত ধরনের পাগল হয় বা মানুষকে পাগল ভাবার চেষ্টা করেন। খুব দুর্ভাগ্যের। আজকেও সব বড় বড় ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু ভাষণ দিলে কি হবে, নিজেকে বিরাট কবি সাহিত্যিক ভাবেন, মাঝে মধ্যেই কবি সাহিত্যিকদের সব লাইন মানে বলে যান, আবার বলতে গিয়ে আবার ভুলেও যান। আজকে আপনাদেরকে একটা ওনার ওই রকমই একটা বক্তব্য দিয়ে শেষ করব। আজকেও উনি একটা মানে বলতে গিয়েছিলেন, গানের লাইন বলতে গিয়েছিলেন, তো বলতে গিয়ে কেমন ঘেটে ঘ হয়ে গেছেন দর্শক, একটু শুনিয়ে দিই আপনাদেরকে। মাঝে মধ্যে এরকম হয়ে যান। আসলে এত কুবুদ্ধি মাথায় থাকলে ঠিকঠাক জিনিস কি মাথায় সবসময় থাকে বা সেখান থেকে আউটপুট বের হয়? সবসময় মাথায় প্যাচ ঘুরছে, কি মিথ্যা কথা বলবো, কি হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করব। তো এইসব করতে গেলে যারা ভালো ভালো গান লিখে গেলেন, ভালো ভালো কবিতা লিখে গেলেন, ভালো মন নিয়ে ভালো মানুষ যারা লিখে গেলেন, তো তাদের লেখা কথাগুলো সবসময় ঠিক মতো কোনোদিন ইনার মুখ দিয়ে বের হবে? যার মুখে মনে সবসময় কুবুদ্ধি। দেখুন কি হয়েছে, বলতে গিয়ে কেমন গুবলেট হয়ে গেছেন, একটু শোনাই আপনাদেরকে। কবির কথায় বলি, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিচয়, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই সবগুলো ভুল তো বললেন, তারপর আবার ঘুরে আবার এইসব বলেন। এই তো হচ্ছেন মানুষ, দিনের পর দিন ধরা পড়ে যান, ভুল ভ্রান্তি বিভ্রান্তির অ্যাক্সেস করে ছাড়েন, তারপরেও গলা উঁচিয়ে কথা বলেন। আবার ওই 9টার কথাটা বলেছেন, ধরাও পড়ে গেছেন। দর্শক বলবেন, যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।